Welcome to Max Class, children. We are going to see Chapter 7, Volume 2, Applications of Differential Calculus, Exercise 7.1, Ninth Sum. A ladder 17 meter long is leaning against the wall. So, in the diagram, parunga. So, this is a ladder. So, ladder inga wall மேல சாச்ச மாதிரி இங்க ladder அமைச்சிருக்காங்க. Okay, ladder ABங்கிறது ladder. So, இது wall, இது ground. Okay, OB அப்படிங்கிறது என்னது wall. OA இந்த x-axis இருக்கு இல்லையா இது ground. The base of the ladder is pulled away from the wall at a rate of 5 meter per second when the base of the ladder is 8 meters from the wall. So, originally ladder இங்க இருக்கு இல்லையா ABங்கிறது ladder. So, OA உடைய distance 8 meter. So, originally 8 meter இருக்கிற சமயத்துல இந்த ladder கீழே சரிஞ்சு விழப்போகுது. So, கொஞ்சமா சரியுது. அப்போ OA உடைய length இங்க ladder சரிய இதோடைய length increase ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, அதுதான் இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா rate of 5 meter per second. So, இந்த மாதிரி rate, how fast அந்த மாதிரிலாம் வந்தாலே டெரிவேட்டிவ்ல தான் இதை கொடுக்கணும். 5 meter per second இங்க rate அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. 5 meter per second. So, அப்போ இங்க பேஸ் நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா since it's a changing quantity இதோடைய length change ஆகுது இல்லையா as A moves away from the wall. Okay, OA உடைய length increase ஆகுது. As there is a change in the length we write dx by dt. ஏன்னா OAங்கிற length நம்ம x ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். OA உடைய length x அங்க கொடுத்திருக்கிறது 8 மீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. So, அதை இங்க x is equal to 8 மீட்டர்னு கொடுத்துக்கோங்க. Since the length of OA changes, அப்போ அந்த length change ஆகுதுன்னா changing quantityயை நம்ம டெரிவேட்டிவ்ல தான் எழுதுவோம். dx இதோடைய length xங்கிறதுனால dx divided by dt. tங்கிறது time. Okay, with respect to the time the length varies which is 5 meter per second. Next, how fast is the top of the ladder moving down the wall? So, இந்த ladder கீழே சரியுது அப்படின்னும் போது OA உடைய length increase ஆகும், OBங்கிற length decrease ஆகும். OAங்கிற length increase ஆகும், OBங்கிற length என்ன ஆகுது decrease ஆகுது. So, இங்க OBங்கிற length கொடுக்கல. ஓகே, நம்ம இதை yன்னு assume பண்ணிக்கலாம். ஒரிஜினலா இதோடைய length ladder ஒரிஜினலா இங்க அமைச்சிருக்கும் போது இதோடைய distance yன்னு assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ ladder சரிஞ்சு விழுது. ஓகே, இந்த length குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அதை நம்ம dy by dtன்னு assume பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். how fast அப்படின்னாலே ரேட் தான். ஓகே, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான். how fast is the top of the ladder? top of the ladderனா இந்த இடம். moving down the wall. இப்போ how fastன்னும் போது இதோடைய length OBங்கிற length yன்னு assume பண்ணியிருக்கிறதுனால since the length changes இங்க டெரிவேட்டிவ்ல எழுதுவோம் dy by dt. இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். செகண்ட் சப்டிவிஷன் at what rate? at what rate ன்னு கேட்டாங்கனாலே அது டெரிவேட்டிவ் தான். the area of the triangle formed by the ladder. area of the triangle ஏரியா கேபிட்டல் ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா at what rate? அப்போ dA by dt கண்டுபிடிக்கணும். tங்கிறது டைம். ஓகே, ஸோ டைமை பேஸ் பண்ணி தான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்ட் பை த ladder, wall and the floor. ஸோ ladder, wall and floor இந்த 3 சைட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு triangle ஃபார்ம் ஆகுது. ஏரியா ஆஃப் த triangle சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதோடைய ரேட்டும் கேட்டிருக்காங்க. Now let's see the solution. Let Z be the length of the ladder. So இது ladder உடைய length which is 17 meter. Given AB is equal to Z is equal to 17 meter. Let OA. OA உடைய length X ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். It is given that it is 8 meter. And let OB is equal to Y ன்னு assume பண்ணிக்கலாம். Okay. And dx by dt கொடுத்திருக்காங்க which is 5 meter per second. First subdivision, how fast is the top of the ladder moving down the wall? இதான question. அப்ப என்ன find out பண்ணணும்? dy by dt தான் நம்ம find out பண்ணணும். So, இதை நம்ம find out பண்ணணும். இப்போ triangle OAB, in triangle OAB using Pythagoras theorem. So, right angle triangle அப்படின்னாலே நம்ம Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணுவோம். என்னன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நாம? இங்க length OA square plus OB square is equal to AB square. இதுதானே Pythagoras theorem உடைய ஃபார்முலா. அதாவது a square of one side plus the square of the second side which is equal to the square of the hypotenuse. அதுதான் நம்ம x square plus y square is equal to z square ன்னு எழுதுறோம். x square plus y square is equal to z square.
இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் சம்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சம்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா, இங்க பாருங்க எக்ஸ் உடைய லென்த் 8 மீட்டர், Z உடைய லென்த் 17 மீட்டர், பட் Y உடைய லென்த் நமக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, அப்போ Y உடைய லென்த் நம்ம ஈஸியா பித்தகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஈஸிலி we can find out the value. ஸோ இது வந்து ரஃப் காலத்துல எல்லாம் போடுறது இல்லை, மெயினாவே நீங்க போடுங்க using the same Pythagoras theorem. ஓகே, x square plus y square is equal to z square. அதாவது 8 square plus y square is equal to 17 square. y square is equal to 17 square. 8 square right side கொண்டு வந்துருங்க. 17 square minus 8 square. That is y square is equal to 17 square அப்படிங்கிறது 289 minus 8 square அப்படிங்கிறது 64. Therefore y square is equal to 225 which is 15 meter. Therefore y is equal to 15 meter. இப்ப இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற all the three sides நமக்கு தெரியும். y is equal to 15 meter. Now using the same Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to z square. இதை நம்ம differentiate பண்ணணும், அப்பதான் நமக்கு டெரிவேட்டிவ்ல கிடைக்கும். ஓகே, differentiating equation 1 with respect to the time t. Because இந்த length எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா with respect to the time per second. ஓகே, இப்போ 5 அப்படின்னு எழுதி இருக்கோம்னா 5 மீட்டர் per second, ஒரு செகண்டுக்கு 5 மீட்டர் இது மூவ் ஆகுது. ஸோ அதனால with respect to the timeல நம்ம differentiate பண்ண போறோம். x square நம்ம differentiate பண்ணணும். ஸோ differentiation formula உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். y is equal to x power n இருந்ததுன்னா what is dy by dx? Differentiating y with respect to x, n x power n minus 1. அப்போ நம்ம x square differentiate பண்ணோம்னா 2x, இங்க with respect to t தானே நம்ம differentiate பண்றோம், அப்போ dx by dtங்கிறத கட்டாயம் எழுதும். ஓகே, அதே போல y square plus y square நம்ம differentiate பண்ணோம்னா 2y and then we have to write dy by dt. and இங்க z square நம்ம differentiate பண்ணும்போது இதே போல எழுதல பாருங்க, 2z dz by dt னா இங்க இருக்கு இல்ல 0 ன்னு இருக்கு. because zங்கிறது fixed, அது ladder-உடைய length. ladder is always fixed. ladder இப்படி மூவ் ஆக ladder-உடைய length ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இதோடைய length fixed. ஓகே, இது எக்காலத்தை கொண்டும் இன்க்ரீஸும் ஆகாது டிக்ரீஸும் ஆகாது length of the ladder. Since it is a fixed quantity, இதை நம்ம differentiate பண்ணோம்னா 0, constant. It's simply a constant. Constant differentiate பண்ணா எப்போவுமே 0 தான் வரணும். ஓகே, and now so இங்க 2 இருக்கு, 2 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா we get x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0. Now substitute all the known values. xங்கிற வேல்யூ தெரியும் 8, dx by dt வேல்யூவும் தெரியும் 5, yங்கிற வேல்யூ just now we obtained which is 15 meter. So 15. பாருங்க x dx by dt லாம் ஆல்ரெடி क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. xங்கிறது 8 meter, dx by dtங்கிறது 5 meter per second. ஓகே, so known values எல்லாம் இங்க நம்ம substitute பண்றோம். 8 5s are and அதுக்கு முன்னாடி let us divide it by 5 because இங்க 5 இங்கேயும் 5 ஆல divisible ஆகுது. So dividing by 5 on both the sides we have 8 plus இதை 5 ஆல divide பண்ணோம்னா 3 dy by dt which is equal to 0. That is 3 dy by dt is equal to 8 right side கொண்டு வந்தோம்னா minus 8, which implies that dy by dt is equal to minus 8 divided by 3 meter per secondங்கிறத எழுதணும். minus 8 by 3 meter per second. மீட்டர் போட்டு அங்க per secondங்கிறத கட்டாயம் எழுதுங்க. ஸோ இதை சென்டென்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கும் போது ஏன் இங்க நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இதுதானே dy by dt, சேஞ்சிங் குவான்டிட்டி dy by dt. இதோடைய லென்த் OB உடைய லென்த் கீழே இறங்குது ladder as it moves. இந்த லென்த் OBங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகுது. எப்பவுமே அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் when it decreases, the answer will be in negative. Okay children, so அதனால தான் இங்க நெகட்டிவ்ல வருது. Okay, so நெகட்டிவ்ல வந்தா rate of change decreases. Therefore the top of the ladder moving down at the rate of ன்னு எழுதுங்க இங்க, at the rate of 8 by 3 meter per second. So இங்கே it is understood moving down, அதாவது length குறையுது. Okay, which is 8 by 3 meter per second. Sentence எழுதும் போது minus இங்க அவசியம் கிடையாது, அதுக்கு பதில் தான் இங்க moving down ன்னு கொடுத்திருக்கீங்க. Okay, moving down at the rate of. Now let us see the second subdivision. At what rate the area of the triangle is changing? இதுதான் அங்க கொடுத்திருக்க question. அதாவது நம்ம என்ன find out பண்ணணும், dA by dt. And we know that what is area of the triangle formula? அது right angle triangle. இப்போ நம்ம பார்த்த diagram half base into height. Baseங்கிறது x ன்னு பார்த்தோம், heightங்கிறது y ன்னு பார்த்தோம்.
So area of the triangle ஏங்கிற notation கொடுக்கலாம் capital A, which is equal to half base அப்படிங்கிறது x ன்னு எடுத்துக்கலாம், height அப்படிங்கிறது y ன்னு எடுத்துக்கலாம். Therefore A is equal to half of x y. Okay, நம்மள என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? At what rate the area of the triangle is changing. Okay, area of the triangle is increase ஆகுதா decrease ஆகுதா, என்ன ரேட்ல அது increase ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ்ல நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது, டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வரப்போகுது. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது, எந்த ரேட்ல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இப்போ நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸும் வந்து அதோடைய லென்த் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது, ஒய்யும் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ ரெண்டுமே நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அ ஃபார்முலா டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் யூவி. ஸோ இது ரெண்டுமே சேஞ்சிங் குவான்டிட்டி யூவி ரெண்டுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்படின்னா யூவி டேஷ், அதாவது ஒரு குவான்டிட்டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் ஒன்னை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், பிளஸ் வி யூ டேஷ் செகண்ட் குவான்டிட்டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டியை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். The same method we are going to apply here. We are going to differentiate it with respect to the time t. ஏன்னா டைமை பொறுத்து தான் அதோடைய லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது. ஏவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் dA by dt which is equal to half. இது ப்ராடக்ட்ல தானே இருக்கு, half அப்படியே இருக்கட்டும், into open the bracket uv ஃபார்ம்ல இருக்கு, uங்கிறது x அப்படியே எழுதிக்கோங்க. v dash y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் with respect to time t. அப்போ y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா we get dy by dt plus அடுத்தது பாருங்க இங்க vu dash, அதாவது vங்கிறது y into u dash ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், ஹெக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா dx by dt, அதாவது dA by dt is equal to half of x. just now we saw base உடைய length அங்க என்ன பார்த்தோம், 8 ன்னு பார்த்தோம், dy by dt யும் நம்ம obtain பண்ணோம் minus 8/3. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் உடைய ஆன்சர். பிளஸ் yங்கிறது 15ன்றதை நம்ம obtain பண்ணியிருந்தோம் பித்தோகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி. dx by dtங்கிறது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க 5 அப்படிங்கிறது. ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, which is half of 8 into minus 8 is minus 64 divided by 3 plus 15 5s are 75. Now take LCM. 3 into 75 which is 225. இங்க வெளியே half அப்படியே தான் இருக்கு. Minus 64 plus 75 into 3 is 225. The whole thing divided by 3. And 225 minus 64 is 161 divided by 3. வெளியே half அப்படியே தான் இருக்கு. Now 1 into 161 is 161 divided by 2 3s are 6. Now let us divide 161 divided by 6. So divide பண்ணீங்க அப்படின்னா you get 26.833. Therefore we write dA by dt. அதாவது a change in area of the triangle is 26.83. இங்க மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறத எழுதுங்க, ஏன்னா ஏரியாங்கிறது எப்பவுமே நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர்னு தான் எழுதுவோம். ஓகே, சென்டிமீட்டர் அல்லது என்ன யூனிட்ஸ் இருக்கோ அப்படியே எழுதி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம். மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட், பிகாஸ் கொஸ்டின்ல பர் செகண்ட்ல தான் கொஸ்டின்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அட் ரேட் ஆஃப் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஒரு செகண்டுக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 26.83. Therefore the rate of change of the area of the triangle is 26.83 meters square per second. Thank you, children.